अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रिगणं प्रणमामि मूर्ध्नाभूतं सरश्च मादाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मदीमहे वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगदाम्पती स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमहात्मानं देवः प्रकृमते स्वयं। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रियम्। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। व्यासं वसिष्ठनप्तारं जगदेव पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकधातुं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यज्ञाय कलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे मुनिं स्निग्धाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषं वेदव्यासं सरस्वत्यां वासं व्यासं नमाम्यहम्। आचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः आफाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतां मृदन्धौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दुग्धा गोपालनन्दनः आर्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं देवलनिर्मोचनं वंसाहं जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमनमोचनं। गीतासु गीता कर्तव्या किमैने शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गङ्गा सर्वधर्ममयो मनोः यस्मिन् प्रसादसमुखे कवयोऽपि देते शास्त्राण्यशासुरिहयन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यदि हस्वैमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किन्यास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धार नीलोत्पला शल्यग्राहपति कृपेण वहिनी कर्णे वेलाकुल अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णाः खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशमे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दोयतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणिये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पाराशर्यवचः सरोजवरं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानकेसनं मरिकथा सम्बोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैराराः पिपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलपद्मंसिनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लघयते गिरिं यत्कृपादमं वन्दे परमानन्दमाधवं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रो रुद्रमरुतस्तन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं
व्यासेन ग्रन्थां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। अष्टमैषी समेत श्री कृष्णाय परब्रह्मणे नमः। 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ನೇ ದಿನ ಸಂಪನ್ನವಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಸಂದೇಶ, ಮನಸ್ಸನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪರ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರದು, ವಿಚಲಿತವಾಗಬಾರದು. ಅವನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಾದವನು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದ. ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲೇ ಈ ತಿರುಪಾವಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಆತ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದ್ವೇಷ, ಪ್ರತೀಕಾರ, ಬೇಸರ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ದೂರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ. ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ, ಆರೋಗ್ಯವೋ ಅನಾರೋಗ್ಯವೋ, ಶತ್ರು ಮಿತ್ರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಂತ ಸ್ಥಿತಿ. ಅವನು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಿಯನಾದವನು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ದ. ಮುಂದಕ್ಕೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇದು ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂಪುಟ. ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕ 7ರಿಂದ 13, 12 ತನಕ ಬಂದದ್ದು. ದ್ವಿತೀಯ 3ನೇದನ್ನ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿ ತೃತೀಯ ಷಟ್ಕದ ಪ್ರಥಮ ಭಾಗ 13ರಿಂದ 17. ಈ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಪರೇಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದ್ದು 1947ರಲ್ಲಿ. ಶ್ರೀಮದ್ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ ರತ್ನಮಾಲ 6ನೆಯ ರತ್ನ. ಸಮಸ್ತ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರ ನಿವಾರಕ ದಿನಮಣಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯೋ, ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯವೋ, ಶ್ರೀ ಯಾಮುನ ಮುನಿಗಳ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಾರವೂ ಸಹ ತೃತೀಯ ಶತಕದಲ್ಲಿ 13ರಿಂದ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳು ಸಿ.ಎಂ. ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆಚಾರ್ಯ ಹೃದಯಾನ್ವೇಷಣಿ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕಾರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ವೇದಾಂತೇಶಿಕರದ ಕೃತಿ. ತಾತ್ಪರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಕೆ ಗೀತಾ ಭಾಷೆಗೆ ಶ್ರುತಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಪ್ರಮಾಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು 4 ರೂಪಾಯಿ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ. ಶ್ರೀರಸ್ತು. ಶ್ರೀಮಾನ್ ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯರವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ ಶೇಷಾಚಾರ್ಯನ ವಿಜ್ಞಾಪನ. ವಿಶ್ರಾಂತ ಅಮೃತ ಮಹಲ್ ಇಲಾಖದವರು ದರೋಗರು ಮಹಾರಾಜ ಶ್ರೀ ಶೇಷಗಿರಿ ರಾಯರ ದ್ವಾರ ಕಳಿಸೋಣವಾದ ತಮ್ಮಿಂದ ರಚಿತವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಷಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಮಲಂಕೃತವಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಪುಟ ರೂಪದ ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕ ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ಹಸ್ತಗತವಾಗಿ ಪರಮಾನಂದಕರವಾಯಿತು. ಶ್ರೀ ಗೀತಾ ಮೂಲ, ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷಾ, ತದ್ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ, ಶ್ರೀ ಯಾಮುನಿಯ ಟೀಕಾ ಇವುಗಳ ಪದಾರ್ಥ ಕಥನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ತಾತ್ಪರ್ಯಾರ್ಥ ನಿರೂಪಣ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಚಾರ್ಯರವರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವೇದಾಂತ ಸಮನ್ವಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿಪುಲವಾದ ಸ್ವವಚನದಿಂದ ಭೂಷಿತವಾದ ಈ ಅಪೂರ್ವದ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ವ ವಯಸ್ಸು, ದೇಹದಾಢ್ಯ, ಇಂದ್ರಿಯ ಪಾಠವ, ಸಮಾಹಿತ ಮನಸ್ಕತ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ವಾರ್ಧಕ ದಶಾಪನ್ನರಿಗೆ ಇರುವುದಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಲೋಕಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ವೃದ್ಧ ತಮರಾದ ತಾವು 1800 ಪುಟಗಳುಳ್ಳ ಬಹುದೊಡ್ಡದಾದ ವಿಚಾರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಷಯ ಸಮರ್ಥನಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಗ್ರಂಥರತ್ನವನ್ನ ಇದುವರೆಗೆ ರಚಿಸಿ ಅವಶಿಷ್ಟವಾದ ತೃತೀಯ ಷಟ್ಕದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹಶೀಲರಾಗಿರುವುದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಹರಿ ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಇದುವರೆಗೆ ತಾವು ಶಾರೀರ ಮಾನಸ ಆರ್ಥಿಕ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ರಚಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥವು ಶ್ರೀ ಗೀತಾರ್ಥ ಗ್ರಾಹಕರಾದ ಮಹಾಜನಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗಕರವಾದದ್ದು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿರುವ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞದಿಂದ ಸಂತೋಷಿತರಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪರಮ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಶ್ರೀ ಗೀತಾ ತೃತೀಯ ಗ್ರಂಥವು ಹೀಗೆ ನಿರ್ವಿಘ್ನವಾಗಿ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುವುದನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತಮ್ಮ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಇತಿ ಬಾಹು ಶೇಷಾಚಾರ್ಯ. ದಿನಾಂಕ 20/5/1942, ಹೊಳವನಹಳ್ಳಿ.
ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೇನೆ 1942 ನಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 1947 ನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಶ್ರೀ ನಮಃ, ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀಮತೆ ರಾಮಾನುಜಾಯ ನಮಃ, ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಯಾಂ ತೃತೀಯ ಷಟ್ಕಂ ತ್ರಯೋದಶೋಧ್ಯಾಯ, 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಭಾಷ್ಯದ ಅವತಾರನಿಗೆ ಪೂರ್ವಸ್ಮಿನ್ ಷಟ್ಕೆ ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣೋ ಭಗವತೋ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯುಪಾಯಭೂತ ಭಕ್ತಿ ರೂಪ ಭಗವದುಪಾಸನಾಂಗಭೂತಂ ಪ್ರಾಪ್ತುಃ ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನೋ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ದರ್ಶನಂ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ಕರ್ಮಯೋಗ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಷ್ಠಾದ್ವಯ ಸಾಧ್ಯ ಮುಕ್ತಂ ಮಧ್ಯಮೇ ಚ ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯಭೂತ ಭಗವತ್ ತತ್ವ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ತನ್ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವಕ ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠಾ ಪ್ರತಿಪಾದಿತ. ಅತಿಶಯಿತೈಶ್ವರ್ಯಾಪೇಕ್ಷಾಣಾಂ ಆತ್ಮಕೈವಲ್ಯ ಮಾತ್ರಾಪೇಕ್ಷಾಣಾಂಚ ಭಕ್ತಿಯೋಗಸ್ತತ್ತದಪೇಕ್ಷಿತ ಸಾಧನಂ ಇತಿ ಚ ಉಕ್ತಂ. ಇದಾನೀಂ ಉಪರಿತನ ಷಟ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ತತ್ ಸಂಸರ್ಗ ರೂಪ ಪ್ರಪಂಚೇಶ್ವರ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ಕರ್ಮಜ್ಞಾನ ಭಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ತದುಪಾದಾನ ಪ್ರಕಾರಾಶ್ಚ ಷಟ್ಕದ್ವಯೋದಿತಾ ವಿಶೋಧ್ಯಂತೆ. ತತ್ರ ತಾವತ್ ತ್ರಯೋದಶೇ ದೇಹಾತ್ಮನೋ ಸ್ವರೂಪಂ ದೇಹ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ಶೋಧನಂ ದೇಹ ವಿಯುಕ್ತ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯುಪಾಯಃ ವಿವಿಕ್ತಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಸಂಶೋಧನಂ ತಥಾ ವೇದಸ್ಯ ಆತ್ಮನಶ್ಚ ಅಚಿತ್ ಸಂಬಂಧ ಹೇತುಸ್ತತೋ ವಿವೇಕಾನುಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಾರಶ್ಚ ಉಚ್ಯತೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕೌಂತೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ಏತದ್ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತಂ ಪ್ರಾಹುಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇತಿ ತದ್ವಿದಃ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಮೊದಲನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಂದು ಅವತಾರಿಕೆ. ಈಗ ಭಾಷ್ಯದ ಅವತಾರಿಕೆಯ ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ ನೋಡುವ. ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ. ಈಗ 2 ಷಟ್ಕಗಳು ಮುಗಿದು, ಷಟ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದಂತೆ 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ 1 ಷಟ್ಕ. 2 ಷಟ್ಕಗಳು 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿದು 3ನೆಯ ಷಟ್ಕ ಆರಂಭವಾದ್ದರಿಂದ 3ನೆಯ ಷಟ್ಕ ಆರಂಭವಾದ್ರಿಂದ ಹಿಂದಿನ 2 ಷಟ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿ, ಈ 3ನೇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಥಮತಃ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ವಸ್ಮಿನ್ ಷಟ್ಕೆ, ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ತನಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯಸ್ಯ ಪರಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಣಃ, ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಎನಿಸಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಾದಂತಹ ಭಗವತಃ ಈಯ ಪ್ರತ್ಯನೀಕನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರಾದವನು, ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯ ಪರಿಪೂರ್ಣನಾದ್ದರಿಂದ ಭಗವತ್ ಶಬ್ದವಾಚ್ಯನಾದವನು, ಭಗವಂತ ಭಗವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರಾದವನು, ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಯಾಣಗಳ ಆಗರವಾಗಿರುವನು. ವಾಸುದೇವಸ್ಯ, ವಸುದೇವ ಪುತ್ರನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ, ಅಥವಾ ಸರ್ವತ್ರ ಅಸೌ ಸಮಸ್ತಂಚ ವಸತ್ಯತ್ರೇತಿ ವಯ್ಯತಃ ತತಃ ಸ ವಾಸುದೇವೇತಿ ವಿದ್ವದ್ಭಿಃ ಪರಿಪಠ್ಯತೆ. ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣ 1:13 ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನೂ ತಾನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಅವೆಲ್ಲ ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದರಿಂದಲೂ ವಾಸುದೇವ ಎನಿಸ್ತಾನೆ. ಅಥವಾ ವಸುದೇವ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಅವತರಿಸುವುದರಿಂದಾಗಲಿ ವಾಸುದೇವನು. ಇಂತಹ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಪ್ರಾಪ್ತ್ಯುಪಾಯಭೂತ ಭಕ್ತಿ ರೂಪ ಭಗವದುಪಾಸನಾಂಗಭೂತಂ, ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಉಪಾಯ ರೂಪವಾದ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಎನಿಸುವ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಪ್ತು ಪ್ರತ್ಯಗಾತ್ಮನ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ದರ್ಶನ, ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಜೀವಾತ್ಮನ ಯಥಾವತ್ತಾದ ಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ,
ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗಗಳ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳಂತಹ ನಿಷ್ಠಾದ್ವಯ ಸಾಧ್ಯಂ, ಈ ಎರಡು ನಿಷ್ಠೆಗಳಿಂದಲೂ ಸಾಧಿಸಲ್ಪಡಲು ಯೋಗ್ಯ ಎಂದು ಉಕ್ತಂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿರೋದು ಪ್ರಾಪ್ಯನಾದ, ಪ್ರಾಪ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪಡೆಯಬೇಕಾದವನು. ಪರವಾಸುದೇವನ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗೆ ಸಾಧನಗಳಾದಂತ ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗಗಳ ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕಂಗವಾಗಿ ಇವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ದ್ವಾರ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಎಂದು ಹೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಸಾಧನ. ಜ್ಞಾನಯೋಗವು ಕಷ್ಟತರವಾದ್ದರಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪೂರ್ವಕ ಕರ್ಮಯೋಗ ಮಾತ್ರವೇ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಭಗವಂತನ ಪಡೆಯುವ ಈ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಅಂಗವು ತನ್ನ ಆತ್ಮಾವಿನ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ದರ್ಶನ. ಏನು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ಇದು ಕಷ್ಟಕರ ಅನ್ನಲ್ಲ. ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಆತ್ಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನೇರವಾಗಿ ಭಗವಂತನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲಿ ಸಾರಾಂಶ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಭಗವಂತನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಪಡಿಬೇಕು, ಯಾತಕ್ ಪಡಿಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಈ ಜೀವಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ಇಲ್ಲಿ. ಇದು ಕರ್ಮಯೋಗ ಜ್ಞಾನಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆಗಳಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಪರಾಮರ್ಶಿ ಅಂದ್ರು. ಮುಂದೆ 2ನೆಯ ಷಟ್ಕ ಸಂಗ್ರಹಾರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಷಟ್ಕ ಅಂತ ಕೂಡ. ಮಧ್ಯಮೇಚ 2ನೇ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಾದ್ರೂ 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದು ಮಧ್ಯಮ ಷಟ್ಕ. ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯಭೂತ ಭಗವತ್ ತತ್ವ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ. ಪರಮ ಪ್ರಾಪ್ಯವಾದ ಭಗವತ್ ತತ್ವದ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ, ಯಥಾವತ್ತಾದ ಸ್ವರೂಪ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ, ಮತ್ತು ತನ್ ಮಹಾತ್ಮೆ ಭಗವಂತನ ಮಹಾತ್ಮೆಗಳು, ಆತನ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಯೋಗ, ವಿವಿಧ ವಿಚಿತ್ರ ವಸ್ತುಗಳುಳ್ಳ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮಹಾತ್ಮೆ ಏನು, ಇವುಗಳು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ವ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸೇರಿದ ಐಕಾಂತಿಕ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠ. ಐಕಾಂತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಾಂತ, ಪ್ರಯೋಜನಾಂತರದ ಸಂಬಂಧವೇ ಇಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಸಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ದು ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿನೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಗವಂತ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಭಗವಂತನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಯಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದು ಏಕಾಂತ ಬರೋಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಒಬ್ಬನೇ ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. ಅದು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಐಕಾಂತಿಕ. ಮನಸ್ಸು ಸದಾ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಸಕ್ತವಾಗಿರೋಕೆ. ಆತ್ಯಂತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಸದಾ ಆವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ಆ ಪ್ರಯಾಣಾತ್, ಈ ಶರೀರ ಬಿಡೋ ತನಕನೂ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನ ನಿರಂತರವಾಗ್ಬೇಕು. ಯೋಗವನ್ನು 2 ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನೋ ಸೊಂಟ ನೋವು, ಕಾಲು ನೋವು ಏನೋ ಬಂತು, ಸರಿ ಯೋಗ ಮಾಡೋಣ. ಮಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮಾತ್ರೆಯಿಂದ ಆಗೋಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿ 2 ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ. ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನ 2 ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಉಪನಯನ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಊಟ 2 ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಊಟ 2 ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2 ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೂ 2 ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಅದು 2 ದಿವಸನೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದೇನೆ ಪರ್ಪಸ್ ಜೀವನದ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ. ಅದರಿಂದ ಆತ್ಯಂತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಇದು, ಕಡೆಯ ತನಕ, ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ನಿಷ್ಠ ಸದಾ ಅನುವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಹೀಗೆ ಐಕಾಂತಿಕವಾಗಿಯೂ ಆತ್ಯಂತಿಕವಾಗಿಯೂ ಇರುವಂತಹ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆಯು ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಈ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ, ರೂಪ, ಗುಣ, ವಿಭವ, ಐಶ್ವರ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಪಟ್ಟು ಹೀಗೆ ತನ್ನ ಮಹಾತ್ಮೆಯು ಉಪದೇಶಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಹಾತ್ಮೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಾದಂತಹ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವು,
ಪರರೂಪವಾದ ಪ್ರಾಪ್ಯ ದರ್ಶನವೋ ಸಹ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟವು. ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠಾ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾ ಶಬ್ದ ಇರುವುದರಿಂದ ಫಲಾಭಿಸಂಧಿರಹಿತ ಕರ್ಮಯೋಗ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉಪಾಸನೆ ಪಾರಮ್ಯತೆಯು ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿತವಾಯಿತು. ಮಧ್ಯಮ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅತಿಶಯಿತ ಐಶ್ವರ್ಯಾಪೇಕ್ಷಾಣ, ಹೆಚ್ಚಾದ ಐಶ್ವರ್ಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೂ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಕೈವಲ್ಯ ಮಾತ್ರಾಪೇಕ್ಷಾಣಾಂಚ, ಕೇವಲ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಯುಕ್ತ ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೂ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಡೆಯ ದೇಶ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು. ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವವರಿಗೂ ಸಹ ಭಕ್ತಿಯೋಗವು ತತ್ತದ್ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಾಧನಂ ಇತಿ ಚ, ಅವರವರುಗಳು ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಡುವಂತಹದ್ದೇ ಮೊದಲಾದವು ಸಹ ಉಕ್ತಂ, ಆ ಮಧ್ಯಮ ಷಟ್ಕದಲ್ಲೇ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹೀಗೆ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯವಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಇವು ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಎಂಬ ಭಾವದಿಂದ ಎರಡನೇ ವಾಕ್ಯ ಸರ್ವೇ ಚ್ಯವನ ಧರ್ಮಾಣ ಪ್ರತಿಬುದ್ಧಸ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಭಾಕ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಅರ್ಥ ಇದರಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿತ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಈತಿ ಚ ಎಂಬ ಅನ್ವಾಚಯ ಚಕಾರದಿಂದಲೂ ಊಹಿಸಬಹುದು. ಅನ್ವಾಚಯ ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯದೊಂದಿಗೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾದ ಎರಡನೇ ವಿಷಯ. ಇದು 27ನೆಯ ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ. ಚ ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಅಂತ. ಈ ವಾಕ್ಯವು ಚತುರ್ವಿಧ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೋಗ ನಿಷ್ಠರು 4 ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ 4 ಅವರವರ ಇಷ್ಟ ಸಾಧನೆ ಈ ಭಕ್ತಿಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟು ಎಂದು ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಿ, ಇದು ಮೋಕ್ಷ ಶಾಸ್ತ್ರವಾದ್ದರಿಂದ ಜ್ಞಾನಿಗಳೇ ತನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯರು ಎಂದು ಷಟ್ಕ ಅಂತ್ಯ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಾಹ ತೇ ಅತೀವ ಮೇ ಪ್ರಿಯಾಹ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದಲೂ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೀತು ಆತ್ಮೈವ ಮೇ ಮತಂ ಎಂಬುದರಿಂದಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಅಂತ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ 3ನೆಯ ಷಟ್ಕದ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆರಂಭ ಆಗಿರೋ 13ನೇ ಷಟ್ಕದಿಂದ 18 ತನಕ. ಇದಾನೀಂ, ಈಗಲಾದ್ರೂ, ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಉಂಟಾದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎಂಬ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಉಂಟಾದಾಗ ಉಪರಿತನ ಷಟ್ಕಿ, ಈ ಮುಂದಿನ ತೃತೀಯ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಷಟ್ಕ ದ್ವಯೋದಿತಾಹ, ಹಿಂದಿನ 2 ಷಟ್ಕಗಳಲ್ಲೂ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿನ ಅಚಿತ್ತು, ಕಾರ್ಯ ಕಾರಣ, ಈ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರಕೃತಿ ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು? ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಇರುವ ಅಚೇತನಮೋ ಪ್ರಪಂಚ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸುವಂತಹದ್ದು. ಇದು ಕಾರ್ಯ. ಇದು ಮಾಡಿದವನೊಬ್ಬ ಇರ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅವನು ಕಾರಣ. ಕಾರ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರುವಂತ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು ವ್ಯಕ್ತ ಎಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ಲೋಕ 4ರಲ್ಲಿ ಇರೋದರ ಅರ್ಥ. ಪ್ರಕೃತಿ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು, ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಇದು ಕಾರಣ ರೂಪದಲ್ಲಿನ ಅಚಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಪುರುಷ ಅಣುರೂಪವಾದ ಜೀವಾತ್ಮ, ಜ್ಞಾನ ಆನಂದಮಯ ಆತ್ಮ ಶೇಷೋ ಹಿ ಪರಮಾತ್ಮನಃ. ಆ ಜೀವಾತ್ಮನ ಸ್ವರೂಪ ಅಣೋರಣೀಯಾನ್ ಮಹತೋ ಮಹೀಯಾನ್. ಭಗವಂತನನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಣುಗಿಂತ ಅವನು ಜೀವಾತ್ಮನ ಒಳಗೆ ತಾನಿರುವಲ್ಲ. ಆ ಜೀವಾತ್ಮನು ಅಣುಸ್ವರೂಪ. ಆ ಜೀವಾತ್ಮರು ಈ ಅಚೇತನ ಮತ್ತೆ ಈ ಆತ್ಮ ಚೇತನ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವರುಗಳ ಮತ್ತು ತತ್ಸಂಸರ್ಗ ರೂಪವಾದ ಈ ಚಿತ್ತುಗಳು ಸೇರಿದವರ ರೂಪವಾದಂತಹ ಪ್ರಪಂಚ, ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ತೋರು ಬರುವಂತಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು ವ್ಯಕ್ತ ಎಂದು ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತಹದ್ದು. ಮತ್ತು ಈಶ್ವರ ಇವರುಗಳ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ,
ಪರಸ್ಪರ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಜ್ಞಾನ, ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದಂತ ಜ್ಞಾನ. ಸೊ ವಿಷಯ ಏನು? 3 ತತ್ವಗಳಾಯ್ತು. ಒಂದು ಅಚೇತನ, ಇನ್ನೊಂದು ಚೇತನ. ಇವೆರಡು ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎರಡನ್ನು ನಿಯಮಿಸುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈಶ್ವರ, ಅವನು 3ನೇ ತತ್ವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ತತ್ವತ್ರಯ, ನಮ್ದು 3 ತತ್ವಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ. ಈ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ಪದವನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ, ಪುರುಷ, ಪ್ರಪಂಚ, ಈಶ್ವರ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಕರ್ಮ, ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ, ಈ 3 ಯೋಗಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ತದುಪಾದಾನ ಪ್ರಕಾರಶ್ಚ, ಈ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಜ್ಞಾನಯೋಗ, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗಗಳನ್ನ ಅನುಷ್ಠಿಸುವ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಸಹ ವಿಶೋಧ್ಯಂತೆ, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದಂತೆ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಒಂದ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದ್ ಹೆಂಗೆ, ಅದ್ ಯಾಕೆ ಭಗವಂತನೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಚೈತನ್ಯ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬಾರದು, ಇಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಅದು ಸ್ವಭಾವವಾದ. ಮರದಲ್ಲಿ ಎಲೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಳದಿಯಾಗಿ ಉದುರೋಯ್ತು, ಎಲ್ಲ ಹೇಳುದೇನು ಸ್ವಭಾವ, ಅದರ ಸ್ವಭಾವ, ಇದು ಇದರ ಸ್ವಭಾವ. ಇವೆಲ್ಲ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲದಂತೆ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗುವ ಹಾಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಏನೇನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಮಾತು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಯಾವುದಾಗಾದ್ರೆ ಸರಿಯಾದ್ದು ಅಂತ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ತೃತೀಯ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡೋದು ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿತವಾಗಿದೆ. 700 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾಮುನಾಚಾರ್ಯರು ಆಳವಂದರ್ 32 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಬಟ್ಟಿ ಇಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಸಾರತಮವಾಗಿ 32 ಶ್ಲೋಕ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ. ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದವುಗಳ ವಿಶೋಧನ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಪುನರುಕ್ತಿ ದೋಷಾರೋಪಣೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾವ. ವಿಶೋಧನ, ಶೋಧಿಸುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ಅದು ಗೀತಾಚಾರ್ಯ ಆ ಆಚಾರ್ಯನ ಹೃದಯವನ್ನ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡೋದು. ಆಚಾರ್ಯ ಹೃದಯಾನ್ವೇಷಣಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿರೋದು. ವಿಶೋಧ್ಯಂತೆ, ಹಿಂದೆ ಹೇಳದೆ ಬಿಟ್ಟ ವಿಷಯ ಉಪಪಾದನೆಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಪ್ರಕಾರದಿಂದಲೂ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ಉಪದೇಶವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೋಧ್ಯಂತೆ ಅಂತ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ರು. ಈ ವಾಕ್ಯವು ಸಹ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರಿಂದ, ರಾಮಾನುಜರಿಂದ ಶ್ರೀ ಯಾಮುನೇಯರ ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರಧಾನ ಪುರುಷ ವ್ಯಕ್ತ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ವಿವೇಚನಂ ಎಂಬ ಗೀತಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ 4ನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ 60ನೇ ಪುಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂದ್ರು. ಮುಂದೆ ಈ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡೋದು ಏನು, ಹಾಗೆ ಹೇಳಲು ಸಂಗತಿ ಏನು, ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧ, ಅದೇನು ಎಂಬ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತತ್ರ ಆ ತೃತೀಯ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿಯೇ ತಾವತ್ ಮೊದಲು ತ್ರಯೋದಶ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಹಾತ್ಮನೋ ಸ್ವರೂಪಂ, ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಇವೆರಡುಗಳ ಸ್ವರೂಪ. ಎರಡನೇದು ದೇಹ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ಶೋಧನಂ, ದೇಹದ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ವಿವೇಚನೆ. ಮೂರನೇದು ದೇಹ ವಿಯುಕ್ತ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಉಪಾಯ, ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಆತ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಉಪಾಯ. ವಿವಿಕ್ತ ಆತ್ಮರೂಪ ಸಂಶೋಧನ, ಹೀಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಿಡಲ್ಪಟ್ಟ ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪದ ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಐದನೇದು ತಥಾವಿಧ ಸ್ಯಾತ್ ಆತ್ಮನಶ್ಚ ಅಚಿತ್ ಸಂಬಂಧ ಹೇತು, ಹಾಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ಗುಣಕನಾಗಿ
ಶೋಭಿಸುತ್ತಿರುವ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಈ ಅಚಿತ್ತು ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದ ಪಂಚ ಭೂತಗಳಿಂದಾದ ದೇಹದ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣ ಏನು? ಅದನ್ನು ಆರನೇದು ತತಃ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ವಿವೇಕಾನುಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಾರಾಶ್ಚ ತಾನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತ ವಿಲಕ್ಷಣ ಎಂಬ ವಿವೇಕದ ಅನುಸಂಧಾನದ ಪ್ರಕಾರವೂ ಕೂಡ ಉಚ್ಯತೆ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಈ ಆಳವಂದಾರವರ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿಯೇ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುವುದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಸಂಗತಿಯು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷಯ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕದ 1ನೇ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ ಈ ಗೀತಾಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಡಿತು, ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅವತರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನನ ಶೋಕವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ವಿವೇಕವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ 4 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಂದ 1, 2 ಬಿಟ್ಟು 3, 4, 5, 6 ಅವುಗಳಿಂದ ಉಪಾಯ ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಆತ್ಮದರ್ಶನ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದವುಗಳಾಗಿ ಹೀಗೆ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕವನ್ನು ವಿಭಾಗಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ದ್ವಿತೀಯ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 3 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ 12, 13, 14 ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಫಲಭೇದದಿಂದ 4 ವಿಧರು. ಅವರು ಪಡೆಯುವ ಫಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ. ಆರ್ತೋ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ, ಜಿಜ್ಞಾಸು, ಜ್ಞಾನಿ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬೈಕಿಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಎಲ್ಲವರೆಗೂ ಒಂದೇನಾ? ಒಬ್ಬ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನನಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅರ್ಥಾರ್ಥಿ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜಿಜ್ಞಾಸು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಂದೆ ಇಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಜ್ಞಾತುಂ ಇಚ್ಛಾ ಜಿಜ್ಞಾಸು. ಕಡೆಯವನು ಜ್ಞಾನಿ, ಭಗವಂತನನ್ನ ತಿಳಿದವನು ಅಂತ. ಈ 4 ಜನನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ಮ ಶರೀರ ಪಡೆದವರೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತ. ಹಾಗೆ 4 ವಿಧದ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸಕರು. ಎರಡನೇ 3 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯಾದಿಗಳ ವಿವೇಚನೆ. ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಏನ್ ನಡೆಸಬೇಕಾದದ್ದು ಕರ್ತವ್ಯಂ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥವಾಗಿ ತತ್ವಾನುಪ್ರವೇಶ, ಶಾಸ್ತ್ರವಶ್ಯತ್ವಾದಿಗಳ ವಿವೇಕವು ಹೇಳಲ್ಪಡೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ 3 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರೇ ರಾಮಾನುಜರೇ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆದಿಯಲ್ಲಿನ ಅವತಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾರೆ. ಈಗ 13ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ ತೃತೀಯ ಷಟ್ಕದ ಪ್ರಥಮ ತ್ರಿಕದಲ್ಲಿ, ತೃತೀಯ ಷಟ್ಕ ಪ್ರಥಮ 3 ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಧ್ಯಾಯಗಳು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ಷಟ್ಕ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 13ರಿಂದ 18 6 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು. ಆ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 3 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ 13, 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಗತಾಸು ನ ಗತಾಸುಂಶ ನಾನು ಶೋಚತಿ ಪಂಡಿತೋ, 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು. ಇವೇ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಪಪಾದಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ದೇಹ ಆತ್ಮ ವಿವೇಚನೆ ಅದರ ಉಪದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದಂತಹ ದೇಹಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಗಳ ಯಾತಾತ್ಮ್ಯವು, ಸಂಸಾರಕ್ಕೇನು ಕಾರಣ, ಈ ಆತ್ಮ ಯಾಕೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಅದರ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೇಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮಧ್ಯಮ ಷಟ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸರ್ವ ವಿಭೂತಿಗೂ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತ ಚತುರ್ವಿಧ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಜನೀಯ, ಅವನನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಶೋಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಈ 3 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೀಗಿರೋದ್ರಿಂದ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಪರಂಭೂಯ ಅಂತ ಆರಂಭಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯವೇ ಈ ಷಟ್ಕಕ್ಕೆ ಆದಿ ಎಂಬುದು ಸಿದ್ಧ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆಗಿದೆಯೋ ಏನು ಸಂದೇಹಗಳು ಬೇಡ.
ಭಕ್ತಿಯೋಗ ಆದ್ಮೇಲೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ ಯೋಗೋ ನಾಮ ತ್ರಯೋದಶೋಧ್ಯಾಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು, ರಾಮಾನುಜರು ಕೊಟ್ಟಂತ ಹೆಸರು, ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ವಿಭಾಗ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಯು ಕೂಡ ವ್ಯಕ್ತ. ಸಂಗತಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಹಿಂದೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಜೀವಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪದ ಅನುವಾದ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದೇಹ, ಆತ್ಮ ಇವುಗಳ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ, ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾದ ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವೇ ಮೊದಲಾದವು ಕೂಡ ದೇಹಾತ್ಮನೋ ಸ್ವರೂಪಂ ಎಂದು ಆರಂಭಿಸಿ 6 ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಯತಿವರ್ಯರ ಅವತಾರಿಕೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಾಮಾನುಜರದು. ಶ್ರೀ ಯಾಮನ ಮುನಿಗಳ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಭಾಷ್ಯಕಾರರು ಹೇಳಿರುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಐಕಕಂಠ್ಯ ವ್ಯಕ್ತವಾದರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀ ಯತಿವರ್ಯರ ಅವತಾರಿಕೆಯು ಅದರ ವಿವರಣೆಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ದೇಹ ಸ್ವರೂಪಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮಾಪ್ತಿ ಹೇತು ಆತ್ಮ ವಿಶೋಧನಂ ಬಂಧು ಹೇತುರ್ವಿವೇಕಶ್ಚ ತ್ರಯೋದಶ ಉದೀರ್ಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಸಂಗ್ರಹ ಶ್ಲೋಕ, ಯಾರ್ದು? ಯಾಮನಾಚಾರ್ಯರದು. ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಸ್ವರೂಪ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪವು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ವರೂಪ ಎಂಬುದು ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೂ ಉಪಲಕ್ಷಣ. ಈಗ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೇನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ? ಈ ಆತ್ಮ ಚೇತನ, ದೇಹ ಅಚೇತನ. ಈ ಅಚೇತನದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುವಂತದ್ದು. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗತ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮದ ಜ್ಞಾನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚ ವಿಕಾಸಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತದ್ದು. ಆತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪದ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವನು ಎಲ್ಲಾನು ಅಷ್ಟೇ, ಗೊತ್ತಿಲ್ದಲೇ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಅನುರೂಪವೇ, ಗೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೂ ಅನುರೂಪವೇನೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನೋದು ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೂ ಉಪಲಕ್ಷಣ, ಇವುಗಳ ವಿವೇಕಾನುಸಂಧಾನ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಾತ್ಪರ್ಯ. ನಾನು ಅದರಿಂದ ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿವೇಕೋತ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾದಂತದ್ದು, ವಿವೇಕದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜ್ಞಾನ, ವಿವೇಕ ಉಂಟಾದದ್ದು, ವಿವೇಕೋತ್ಥ ಜ್ಞಾನವಾದ ಸಮಂ ಸರ್ವೇಶು ಭೂತೇಶು 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 20ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಅದರಲ್ಲಿ ತೋರು ಬರೋದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಕ್ಷಿತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇದಿಷ್ಟು ಅವತಾರಿಕೆ ಆಯ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೆ 1ನೇ ಶ್ಲೋಕ, ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಯೋಗೋ ನಾಮ ತ್ರಯೋದಶೋಧ್ಯಾಯಃ. ಅಷ್ಟಮಯೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಇದಂ ಶರೀರಂ ಕೌಂತೇಯ ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತ್ಯಭಿಧೀಯತೆ ಏತದ್ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತಂ ಪ್ರಾಹುಃ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇತಿ ತದ್ವಿದಃ. ಮೂಲ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ. ಹಿಂದೆ ದ್ವಿತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ದೇಹಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿರುವ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂದೇಹ ಇದ್ದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ರಲ್ವೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವಾನರವರು ಉಪದೇಶಿಸ್ತಕ್ಕದ್ದು? ಹಾಗೇನು ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುಕ್ತನಾದಂತಹ ಭಗವಂತನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಂದು ತಾವೇ ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಹೇಗೆ? ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉಪದೇಶವು ಸರಿನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಉಪದೇಶಕನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ, ಇವುಗಳಿಗಿರುವ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿನ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಇನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದೇ ತಾನು ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂಬ ಸಮಾಧಾನ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೇಶಿಕೋ ಮೇ ದಯಾಳು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಲೋಕ ಗುರುವಿನ ಕೃಪಾ ಮಹಾತ್ಮೆಯು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರೇರಿಸಿತು
ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಹೇಮರ್ತ್ಯಾಹ ಪರಮಂ ಹಿತಂ ಶೃಣುತವೋ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಂಕ್ಷೇಪತಃ. ಮುಕುಂದಮಾಲೆ. ಹೇಮರ್ತ್ಯಾಹ, ಹೇ ಲೋಕದಲ್ಲಿರೋ ಮನುಷ್ಯರೇ, ಶೃಣುತವೋ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರ, ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಏನಂತ ತಲೆ ತಿಂತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದವ್ರು ಈಗಿನವರಾದ್ರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ಗೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚೇತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕಂಪೆ. ಪರಮಂ ಹಿತಂ ಶೃಣುತವೋ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಿ ಸಂಕ್ಷೇಪತಃ. ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ ತಲೆ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ, ನಾನು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಯಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡದೆ ಹೇಳಲೇಬಾರದು, ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಇದಂ ಗುಖ್ಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ಇದಂ ಉಕ್ತಂ ಮಯಾ ನಗ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಗೂಢವಾದದ್ದು, ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು. ಯಾರಿಗೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ವೋ, ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ವೋ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಯಾರು ಅಸೂಯಾಪರರಾಗಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರಿಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ವೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನೀವು, ಅಥವಾ ಅನುಭವಗಳು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಹಿಂಗೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಇವಾಗ ಹೇಳಿ ಅಂತ. ಸುಮ್ನೆ ಯಾಕ್ರಿ ನೀವು ತಲೆ ತಿಂತೀರಿ? ನಿಮಗ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸರಿ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸರಿ ಸುಮ್ನಿರಿ, ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೇನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೇಳಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಅಪಚಾರ. ಈಗ ರಹಸ್ಯ ಗ್ರಂಥಗಳು, ದೇಶಿಗರ ರಹಸ್ಯಗಳು, ಏನ್ ಗುಟ್ಟೇನದು ರಹಸ್ಯ? ಏನ್ ರಹಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಿಗ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ವೋ ಅಂತವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಸ್ವಂತ ಮಗನೇ ಆಗಲಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ನೀ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಾನೆ, ಇಟ್ಕೋ, ನನ್ ಬೇಡ ಅದು. ಸುಮ್ನೆ ನೀನು ನನ್ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡ, ನನ್ಗೇನೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ನಿನ್ಗೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಉಪದೇಶ ಯಾರು ಸಿಗ್ಬೇಕು, ಆ ಚಟ ಇವರಿಗೆ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನ್ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ, ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಈ ವೆದರ್ ಈ ಡಿಸರ್ವ್ಸ್ ಇಟ್, ಅವ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಇದನ್ನ ತಿಳಿಯುವಂತದ್ದು, ಅಂತವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉಪದೇಶಿಸೋದು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ, ಹಿಂದೆನೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಈ ರಾಮಾನುಜರು 18 ಬಾರಿಯ ತಿರುಕೋಟಿಯವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು? ಸುಮ್ನೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಗೂಗಲ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರಿ ಇದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇತ್ತು. ಶ್ರೀರಂಗದಿಂದ ತಿರುಕೋಟಿಯವರಿಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿ ಸಲಿನೂ ಹಾಗೆ, ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಬಾ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ. ಅವರು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವ್ರ ರಂಗನಾಥನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ, ಭಗವಂತ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯರ ಕೃಪೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗೋಗ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಭಗವಂತನ್ ಕೇಳಿದ್ರು. ಗುರುಗಳ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಹಸ್ಯವೇ. ಅಯ್ಯ, ಅದು ಬೇಡ ನಮ್ಗೆ, ಏನ್ ಅದಿಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ಬದುಕಕ್ಕಾಗಲ್ವೇ? ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ನ. ಅದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ವೋ, ಯಾರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ವೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಇದು ಬರೀ ಗೀತೆ ಒಂದಕ್ಕಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಯಾವುದೋ ಮಂತ್ರಗಳಾಗ್ಲಿ, ಈ ಸಹಸ್ರನಾಮಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ. ಸಂವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಗೀತೆ, ಇವಾಗ ಉಮಾ ಮಹೇಶ್ವರರು, ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ, ಅಲ್ಲಿ ಕೇನೋಪಾಯನ ಗುಣ ಪಾರ್ವತಿ ಕೇಳಿದ್ಲು, ಈಶ್ವರ ಹೇಳದ. ಎಷ್ಟು ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಉಮಾ, ಅವಳು ಶಂಕರ, ಇವರಿಬ್ಬರ ಸಂವಾದ. ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತಕ ಪುರಾಣ, ಬ್ರಹ್ಮ ಪುರಾಣ, ಇಲ್ಲ ನಾರದ ಸನತ್ ಕುಮಾರರು, ವೈನತೆಯ ಅವನು ಭಗವಂತನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದು. ಈ ತರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಇನ್ಯಾರು ಕೇಳದ, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳಿದ, ನೋಡು, ಇದು ಅವನ ಅತ್ಯಂತ ರಹಸ್ಯತರವಾದದ್ದು, ನೀನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಋಷಿ, ಯಾರು ಛಂದಸ್ಸು, ಯಾವುದು ದೇವತೆ, ಹೇಗೆ ಅದರ ಅನುಸಂಧಾನ, ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇದೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ? ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದವ್ರು ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆನೆ ಬೇಡ. ಈ ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಅದೆಲ್ಲ, ಅವನು ಗಣೇಶನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡದಂತೆ, ಅವನನ್ನು ನೀವು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅಂತೀರಿ, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಕೈಲಾಸಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ 3 ಲೋಕಕ್ಕೂ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅವನಿಗೇನ್ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಮನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಗ್ಲಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಪಾರ್ವತಿ ಯಾಕೆ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ರತಿಕೃತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀನ್ ಈ ಬಾಗಿಲು ಕಾಯ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಬಂದ, ಈಶ್ವರ ಯಾರೋ ನೀನು ಅಂತಂದ, ನೀವ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಮ್ಮ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅವರಿಬ್ರು ಇದು. ಅವನ್ ತಲೆನ್ ಕತ್ತರಿಸ್ದ ಅವನು. ಸರಿ, ಆಮೇಲೆ ಪಾರ್ವತಿ ಬಂದ್ಲು. ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಆ ಗಣೇಶನ್ ತಲೆ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೆಂಡತಿನ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ಗಣಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ದ, ಹೋಗಿ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಣಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೋ ಉತ್ತರ ತಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿರೋದು ಅದ್ರ ತಲೆ ತಗೊಂಬನ್ನಿ ಇಂದ. ಆ ಗಣೇಶನ್ ಇದು ಒಂದು ಆನೆ ಮಲಗಿತ್ತು, ಅದನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದ. ಈ ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಇದ್ರಲ್ಲಿ, ಆಗ ಮೊದ್ಲಿನ ತಲೆ ಏನಾಯ್ತು? ಅದನ್ನೇ ಅಂಟಿಸ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ. ಆ ಪಾಪ ಆನೆ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅದ್ರ ತಲೆ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದು ಇದಕ್ ತಲೆ ಹಿಡಿದು? ಇಂಥವ್ರ ಜೊತೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತ? ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲವೂ ರೀಸನಿಂಗು, ಎಲ್ಲ ವೈಚಾರಿಕವಾಗಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು, ಲಾಜಿಕ್, ಎಲ್ಲ ನಾನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಬರೆದವನು ಸತ್ಯವತಿ ಕುಮಾರ, ಸತ್ಯವತಿ ಸೂನುಹು, 18 ಪುರಾಣಗಳು. ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅನ್ಯಾಚುರಲ್, ಯಾವುದು ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ, ಏನೇನೋ ಬರುತ್ತೆ ಕತೆ, ಏನು ಇಲ್ಲ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ. ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಸಂಗಮ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಇದು ಉಂಟಾಗಿರೋದುಂಟು. ಸನಕ ಸನಂದನ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾನಸವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವರು ಬ್ರಹ್ಮನ ಇದರಿಂದ. ಈಗ ವರಾಹ ಅವತಾರ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೂಗಿನಿಂದ ಒಂದು ಹಂದಿ, ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಹಂದಿ ಬಿತ್ತು, ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೆಳೀತು ಅಂತ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಅದರಿಂದ ಮೂಗಿನಿಂದ ಬಿತ್ತದು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಕುತರ್ಕಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಏನು ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಂದೇಶ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನೇ ಅಧ್ಯಾತ್ಮದ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರಬೇಕು. ನಾನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದಾಕಿ ಬಿಸಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ವಿ, ರೀಸನಿಂಗ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮೂರ್ಖತನವೇ. ಹೇಗೆ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ, ಇದು ಇನ್ನೆಂತ ನಂಬಿಕೆ? ಇದು ಮಾಡರ್ನ್ ವಿಜ್ಞಾನದ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನಾದ್ರೂ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ? ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ಯೋ? ಇವ್ರ ಗುರುಗಳವರು ಗೂಗಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ? ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬರ್ದವ್ರು ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೇನ್ ಆಧಾರ? ನಮ್ದು ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಯಾವುದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಿಹಿತವಾದಂತಹ ಆಚರಣೆಗಳಾಗ್ಲಿ, ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ವೇದ ಅಖಿಲ ಇದು ಧರ್ಮ ಮೂಲ, ಆ ರೀತಿ ಕೊಡುವಂತ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ರಹಸ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ರಹಸ್ಯವೇ. ಇದಂ ಗುಹ್ಯತಮಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ, ಗುಹ್ಯ, ಗುಹ್ಯತರ, ಗುಹ್ಯತಮ, ಸೂಪರ್ಲೆಟಿವ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಇದಂ ಉಕ್ತಂ ಮಯಾ ನಘ, ನನಗೆ ನೀನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರನಾದವನು, ನನ್ನ ಬಹಿಪ್ರಾಣ ಅನ್ನುವಂತ ಇರೋವನು. ಮತ್ತೆ ನಿನಗೆ ಏನಿದೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದವನು. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಂಬಿಕೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುವಂತ ನಿನಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ಯೋ? ನೇರವಾಗಿ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ. ಹೀಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀಯುಕ್ತನಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ, ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ತಾವೇ ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡೋದು ಸರಿನೇ?
ಈಗ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಅವ್ರಿಗೇನು ಅವರು ಭಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಆಯ್ತು, ಹೋದ್ರು. ಭಗವಂತನ್ ಬಿಟ್ಟಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ, ನೀರಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಮೀನಿನಂತೆ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯಾಗಿದೆ. ಪಾಡಿ ಅಲತ್ತುವನ್ ಕ್ರಂದಾಮಿ ಸಂಪೃತ್ಯ ಗತಿಸ್ತವಾಗ್ರೆ, ನೀನಿನ್ನೂ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಳುತ್ತಾರೆ, ಆ ಕ್ರಂದನ ಜೋರಾಗಿ ಹುಚ್ಚರಾಗ್ತಾರೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹುಚ್ಚ ಕಂಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ? ಭಗವಂತನ ಹುಚ್ಚು, ಕೈಯಾಳ್ವಾರ್, ಹೆಸರೇ ಹುಚ್ಚಾಳ್ವಾರು. ಸರಿ, ಹುಚ್ಚಾಳ್ವಾರು ಆಯ್ತು, ಅವ್ರ ಹುಚ್ಚಿನಿಂದ ಅವ್ರು ಭಗವಂತನ ಪಡೆದ್ರು, ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. ಅವರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅನುಕಂಪೆ ಇತ್ತು. ನಮ್ಮ ಆಳ್ವಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಳ್ವಾರಗಳು ಅದೇ ತಾನೆ. ನಾನು ಸೊನ್ನೇನ್ ನಮರುಂ ಸೊಲ್ಲಿ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಮೇ, ತೊಂಡೀರ್ ಬಾಳುಂ ವಹೈ ಕಂಡೇನ್, ಬಾಳುವ ಬಗೆಯನ್ನ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಭಕ್ತರೇ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಅವನನ್ನು ನೋಡುವೆ, ನೀವು ನನ್ನ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಬನ್ನಿ, ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಗೋದಾದೇವಿನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದು ಎಲ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ. ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪರಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಆದರದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದು. ಹೀಗೆ ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಉಪದೇಶ ಸರಿಯು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿ. ಆವಾಗ ಉಪದೇಶಕನು ಸರ್ವಜ್ಞನಾದಂತ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಂತವನು ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ. ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾದ ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನೂ ಉಂಟಾಗಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಇರುವ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಇರುವ ಪರಸ್ಪರ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿನ ವೈಲಕ್ಷಣ್ಯ ಇನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತವಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದು ತಾನೇ ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿ ಹೇಳಬಹುದು ಎಂಬ ಸಮಾಧಾನ ತೋರಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೇಶಿಗೋಮೆ ದಯಾಳುವು ಅಂತ ಹೇಳಿರುವ ಹಾಗೆ, ಲೋಕ ಗುರುವಿನ ಕೃಪಾ ಮಹಾತ್ಮೆಯು ತನ್ನ ಪ್ರಿಯ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹಿತವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರೇರಿಸಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಉಪದೇಶ ಎಂತದ್ದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ, ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಪ್ರಗತಿಂ ಪುರುಷಂ ಚೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಮೇವ ಚ ಏತದ್ವೇದಿತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಚ ಕೇಶವ ಎಂಬ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಮೂಲದ್ದನ್ನ ಈಗ ಈ ವಿಜಿರಾಗಾಚಾರ್ಯರ ಇದ್ರದ್ದು ಮನಸ್ಸಿನ ಇದು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಇವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿದು ಕುಡಿದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಯಾವ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು, ಎಷ್ಟನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ವಿವರಣೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದ್ ಶ್ಲೋಕ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ಷಿಪ್ತ ಅಂತ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಯಾವ ಪಾಠ ಸರಿ ಅಂತ ಹಿಂದಿನೇ ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇವರ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ. ಈಗ ಭಾರತ ದರ್ಶನದ ಪುಸ್ತಕ 11 ವಾಲ್ಯೂಮು, 7 ಕಾಂಡಗಳು, ರಾಮಾಯಣ ಬಾಲಕಾಂಡ, ಅಯೋಧ್ಯ ಕಾಂಡ, ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ, ಕಿಷ್ಕಿಂಧ ಕಾಂಡ, ಇವೆಲ್ಲ ಬರೋಂಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾಗ ರಾಮಾಯಣ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲ್ವಾ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದ, ಒಂದೊಂದು ಯಾಕಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ, ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿಂದೆನೇ ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗಿದೆ. ಮಡ್ರಾಸ್ ಎಡಿಷನ್, ಬಾಂಬೆ ಎಡಿಷನ್, ಕಲ್ಕಟಾ ಎಡಿಷನ್ ಅಂತ 3 ಎಡಿಷನ್, 3 ಸಂಗ್ರಹಗಳು ರಾಮಾಯಣದ ಶ್ಲೋಕಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ 30% ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ರಾಮಾಯಣ 7 ಕಾಂಡಗಳು, ಶ್ಲೋಕ 24,000, ಆದ್ರೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. 3 ಪಾಠಾಂತರಗಳಿದೆ, 3 ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀರಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ, ಸೋಮಕ ಅನ್ನೋ ದಾನವ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯವ್ರತ ಬಂದು ಮಾಡದ ಸಂಧ್ಯಾವನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಈ ಕತೆ ಸರಿನೋ ಆ ಕತೆ ಸರಿನೋ ಅಂದ್ರೆ 2 ಸರಿ. ಹೇಗ್ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು. ಸಮಾಧಾನಗಳು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಮಾಧಾನ ತೊಳೋದಕ್ಕೆ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದು. ಪ್ರಕೃತಿಂ ಪುರುಷಂ ಚೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಏವಚ ಏತದ್ವೇದಿತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ, ಇದನ್ನ ನಾನು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದೇನೆ. ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂಚ ಕೇಶವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ಶ್ರೀ ರಾಮಾನುಜರು, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಶ್ಲೋಕ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಈ ಯಾರ ಬೇರೆ ಸರಿಸಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ.
ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳು 700 ಶ್ಲೋಕಗಳಿಗೂ ನೀವು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ರಾಮಾನುಜರದ್ದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಭಾಷ್ಯ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರ ಸುಮ್ನೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಏನೋ ಸೇರಿದ್ದು. ಈ ಕತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಕೆಲವರು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದುಂಟು. ಈಗ ಮಂಕುತಿ ಮನಗಗ್ಗ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮ್ನೆ ತಾನೇ ಬಂದಂಗೆ ಏನೋ 4 ಲೈನ್ ಸೇರಿಸಿ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ, ಇದು ಅದ್ರದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿತ್ತು? ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ ಅರ್ಥ ಬರ್ದಿದ್ರು? ಈ ವಿದ್ವಾನ್ ರಂಗನಾಥ್ ಶರ್ಮಾ ಬರ್ದಿದ್ರು ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗದೆಲ್ಲ ಕಂಪೈಲ್ ಮಾಡಿ. ಡಿ.ವಿ. ಗುಂಡಪ್ಪ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಬರ್ದಿದ್ದು. ಇವ್ರು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ವವಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ಯಾವ್ದು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆಶೋತ್ತರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ, ಲೋಕದ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬೇರೆ ಹೇಗೆ, ಕೋಪ ಅನ್ನೋದ್ರಿಗೆ ಸಹನೆ ಹೇಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಯಾಯ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಇವರು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಯಾವುದನ್ನ ಅವರು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೇ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು, ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಅವರದಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ಈ ರೀತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ. ಇದೆಲ್ಲ ಕತೆ ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದು. ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೇಗೋ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ದೇಶಗರ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅದರೆಲ್ಲ ಪೂರ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಇವೈ 4000 ಅಡಿಯೋಂಗಳ್ ವಾಳವೇ, 4000 ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕನೂ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗೇನು ಒಂದ್ ಅಕ್ಷರನು ಸೇರ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ. ನಾನೇ ಒಂದ್ ಲೈನು ಅಥವಾ ಒಂದ್ ಪದ್ಯನೋ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೇರ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಇದು ಯಾವ್ದೋ ಆಳ್ವಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತ. ಸಾಧ್ಯನೋ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತಡೆ ಉಂಟಾಗಿದ್ದೆ ಅದು. ಆ ರೀತಿ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಇದೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ಬರೋದು. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಮಾರು ಲೌಕಿಕವಾದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಆ ಶಂಕರಾಭರಣ ಅಂತ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದ್ದು, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು ನೀವುಗಳು. ಆ ಶಂಕರಾಭರಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ರಾಗ ಇದರದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದೇನೋ ಒಂದ್ ಕತೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ಜನಗಳಿಗೆ ಅದು ಎಷ್ಟು ಇದು ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ದಾಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬಂದ್ವು. ಯಾಕೆ? ಇದು ಜನಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು ಅಂತ. ಈ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಿಸೆಪ್ಷನ್, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಡಿ ಮೇಳ, ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು? ಜನಗಳ ನಾಯಲ್ಗೆ ಚಟ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಿಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ಸರಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಮೂನು, ಜಿಲೇಬಿ, ಜಹಂಗೀರು, ಏನೇನ್ ಸ್ವೀಟ್ಗಳಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲಾನು ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ 4-5 ಅದು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ. ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಮಿತರೇ ಜನಾ. ಸೊ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾರೇನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೃತಿನೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಏನೋ ಒಂದು ಇಷ್ಟವಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನೇನೋ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಸಹಜವಾಗಿ ನಡೆಯೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಒಂದೊಂದೇ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ, ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೀಕೆಗಳು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದಲ್ಲ. ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಷ್ಟೇ, ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಯಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಸೇರಿಸೋದು ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಇದು ಹಿಂಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನೋ ಒಂದು ಆರೋಪಣೆ ಸೇರಿಸೋದು, ಇಲ್ಲದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ಬಿಡೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮದ್ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶ್ಲೋಕಗಳು 700 ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದ್ರಿಂದ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಯತಿವರ್ಯರಿಗೂ ಗ್ರಾಹ್ಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ಅನುಪಾದೇಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪ್ರಗತಿಂ ಪುರುಷಂಚೈವ ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಇವರು ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ, ರಾಮಾನುಜರ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ನೋಡಿ. ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ಲ, ಏನದು ಸಂಬಂಧ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಒಂದು ಗೋಣ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಜ್ಞಾತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ್ರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ಮೂಲಕ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕವು ನಮಗೂ ಗ್ರಾಹ್ಯವಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಜ್ಞಾತ ಅಲ್ಲ, ತಿಳಿಯಬೇಕಾದವನಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್.
ಇದೆಲ್ಲ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಆಗೋಲ್ಲ. ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಪರಿಜ್ಞಾತ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 18ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಶ್ಲೋಕ ವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಲ್ಲದ್ದು ಎಂಬುದು ವ್ಯಕ್ತ. ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಕಾರಣ ಇರಬೇಕು. ಈ ಶ್ಲೋಕ ರೂಪ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದ್ರೂ ಸಕಾರಣವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಯಾವುದು ಉಪಪಾದಿತವಾಗಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನುಪಾದೇಯ. ಈಗ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೀಸನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ನೇರವಾಗಿ ಅದು ತಗೋಣ. ಇದಂ ಶರೀರಂ ಆತ್ಮಾವಿಗೆ ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆಧೇಯನಾಗಿ ನಿಯಾಮ್ಯವಾಗಿ ಶೇಷಭೂತವಾಗಿರುವ ಇಂತಹ ಈ ಶರೀರವು ಹೇ ಕೌಂತೆಯ, ಹೇ ಕುಂತಿ ಪುತ್ರನಾದ ಅರ್ಜುನನೇ, ಕುಂತಿಯು ಜನನಿಯಾದ್ದರಿಂದ ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿನಗೆ ಉಂಟಾದ ಶರೀರದ ವಿಷಯವನ್ನ ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಕೇಳು ಎಂದು ಕೌಂತೆಯ ಎಂಬ ಸಂಬೋಧನೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಮಿತಿ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಾನುಗುಣ ಸುಖ ದುಃಖಾದಿಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಂತಹದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರ. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಶರೀರ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಒಂದ್ ಕಡೆ ಶರೀರ ಆದ್ಯಂ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ ಅದು ಕಾಳಿದಾಸನು ಹೇಳದ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನವಾದದ್ದೇನು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾದಂತಹದ್ದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಇದು ದೇಹ, ಇದು ಪಂಚೀಕರಣದಿಂದ ಉಂಟಾದದ್ದು, ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಆದದ್ದು. ಈ ಶರೀರ ಈ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅವನ ಕರ್ಮಯುತವಾಗಿ. ಅವನ ಕರ್ಮ ಇನ್ನೂ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ರೆ ನಾಯಿ ಏನೋ ಅಥವಾ ಏನು ತಿರ್ಯಕ್ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಕ್ರಿಮಿ ಕೀಟಗಳಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಇವನು ಮಾಡಿದ ಸುಕೃತ ವಿಶೇಷ ಅವನಿಗೆ ಈ ಪಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಶರೀರ, ಮಾನವ ಶರೀರ, ಮನುಷ್ಯ ಶರೀರ. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ನೀನ್ ಪಶು ಕಣೋ ಅವನು, ಮನುಷ್ಯ ಮೃಗ ಕಣೋ ನೀನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಮೃಗದಂತೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾನೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಬುದ್ಧಿಗಾರ. ಹಾಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಂ, ಸೊ ಶರೀರ ನಾವು ಪಡೆದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಕರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಫಲಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಸುಖವೋ ದುಃಖವೋ ಎರಡು ಕೂಡ, ಬರೀ ಸುಖವೇ ಅಲ್ಲ ಬರೀ ದುಃಖವೇ ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಸಮ್ಮಿಶ್ರ. ಕರ್ಮದ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಅನುಭವಿಸುವ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಅಭಿಧೀಯತೆ, ಪ್ರಾಜ್ಞರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಜ್ಞರು ಯಾರು ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೋ, ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯಗಳು ಪೂರ್ವೇಯ ತದೂಚುಹು ಮೇಲೆಯಾರ್ ಶೈವನ ಹಳ್ವೆಂಡುವನ ಕೆಟ್ಟಿಯೇನಂದು ಗೋದಾದೇವಿ. ಮೇಲೆ ಇರೋರು ಎಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋರ. ಮೇಲೆ ಯಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು, ಯಾರು ಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಗುರುಪದೇಶದಿಂದ ಪಡೆದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೋ ಅವರುಗಳು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು. ಈ ಅರ್ಥ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಧರ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರೇ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರೇ ಎಂಬುದರ ವ್ಯಂಗ್ಯಾರ್ಥದಲ್ಲೇ ವ್ಯಕ್ತ. ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತದ್ವಿಧ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕರ್ಮಣಿ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ತದ್ವಿದ್ಧಿ ಪಣಿಪಾತೇನ ಅಂತಂತ ಇಲ್ವಾ? ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಗಳ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರಿಂದ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಎಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಯಾವ ಪ್ರಾಜ್ಞನೋ ಏತತ್ ಇದು ತನಗೇನೇ ಶೇಷಭೂತವಾಗಿ ಆಧೇಯವಾಗಿ ನಿಯಾಮ್ಯವಾಗಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಶರೀರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮವಾದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪರಾಕ್ಕಾಗಿ ಜಡ ಎಂದು ತಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಎಂದು ವೇತಿ ತಿಳಿತಾನೋ ತಮ್ ಅಂತವನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಅದು ಜಡವು ತನಗೆ ಶರೀರ, ತಾನು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನು ಎಂದಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ, ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ತಿಳಿದವನು. ದೇಹ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಯಾಗುಂಟಾಯ್ತು, ದೇಹವೇ ನಾನಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತವನು. ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ನಿಯಾಮಕ,
ಈ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಆಧಾರವನ್ನು. ಆತ್ಮ ಇಲ್ದಿದ್ರೇನು ಅವನು ಸತ್ತ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಯಾರು ಸತ್ತಿದ್ದು? ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಸುಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ. ಆ ಆತ್ಮನಿಗಾಗಿ ಈ ಶರೀರ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳು ಅವನ ಆಯಸ್ಸಿದ್ದಷ್ಟು, 60, 80, 90 ಅಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆ ಶರೀರವನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರನಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದವನು ಯಾರೋ? ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಆತ್ಮ. ಈಗ ಆತ್ಮ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಅದು ಕೊಳಿದೆ ಇರದದ್ದು. ಈ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಶರೀರ ಡಿಕಂಪೋಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಕೊಳೆಯುತ್ತೆ, ನಾರತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋದ 6 ಗಂಟೆಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಅದನ್ನ ದಹನ ಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಶೈತ್ಯಾಗಾರ, ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಅದೆಲ್ಲ ಅಮೆರಿಕಾನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಮಗ ಬಂದು ಮಾಡೋದು. ಯಾರಿಗೂ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರಿದಾರೋ ಅವರೇ ದಹನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅನ್ನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾಜಮುಡಿ ಕುಕ್ಕರ್ ಬರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ತಿನ್ನೋಣ ಅನ್ನೋಂಗೆ ಶರೀರ ಹಾಳಸೋಗತ್ತೆ. ಪರ್ಯುಷಿತ ದೋಷ ಅಂತ ಉಂಟು. ಅದು ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪ್ರಾಣ ಹೋಗಿದ್ ದಿವ್ಸ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾರನೇ ದಿವ್ಸ ಅದನ್ನ, ಅಥವಾ 2 ದಿವ್ಸನೋ 4 ದಿವ್ಸನೋ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಳಸಿದ್ದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಗತ್ತೆ. ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಂತ ಶರೀರ ಅವನಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ಅವನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ನೋ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಯಾರಿಂದನೋ ಏನೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ತಗೊಂಬಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹೆಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೇನೋ ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿ ಏನೋ ಮಾಡಿ ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಶರೀರವನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಅದನ್ನ ದತ್ವತೆ ಸ್ವಾಹ ದಂತಗಾಯ ಸ್ವಾಹ ಇತಿ ಶರೀರ ಹೋಮ ಅಂಜೋತಿ ಪಿತೃಲೋಕಮೇವ ತೈರ್ಯಜಮಾನೋ ಅವರುಂಧೇ. ವೇದದಲ್ಲಿದೆ ಶರೀರ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪಂಚಭೂತಗಳ ಪಂಚೀಕರಣದಿಂದ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಪಂಚಭೂತಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್. ಆ ರೀತಿ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಯಾಯ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಗಳು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿ, ಪಿತೃಲೋಕಗಳ ಪ್ರಾಪ್ತಿ. ಹೀಗೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಿಯಮಿಸುತ್ತಾ, ಇವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಯಾವುದು ಶರೀರ, ಆತ್ಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು? ಎಲ್ಲರೂ ಇದೆಯಾ ಉಲ್ಲೇಖಗಳು? ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಶರೀರ, ಅದೇ ಎದ್ದು ಓಡಾಡುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಆತ್ಮನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಶರೀರ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಪೃಥಕ್ ಸಿದ್ಧ ವಿಶೇಷಣ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿದೆ. ತದ್ವಿದ್ಧಿ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಯಾಥಾತ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವ ಹೇಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಯಾವ ಪ್ರಾಜ್ಞನು ತನಗೇನೇ ಶೇಷಭೂತವಾಗಿ ಆಧೇಯವಾಗಿ ನಿಯಾಮ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಶರೀರವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಆದ್ದರಿಂದ ಅದು ಪರಾಕ್ಕಾಗಿ ಜಡ ಎಂದು ತಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತಾನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಎಂದು ಕೂಡ ವೇತಿ ತಿಳಿತಾನೋ ತಮ್ಮ ಅಂತವನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಅದು ಜಡ, ತನಗೆ ಶರೀರ, ತಾನು ಜ್ಞಾನ ಸ್ವರೂಪನು ಎಂದಾದ್ದರಿಂದ ಅವನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಎಂದೇ. ತದ್ವಿಧ, ಆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಯಾಥಾರ್ಥ ಜ್ಞಾನವುಳ್ಳವರು ಪ್ರಾಹುವು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಅಂದ್ರೆ ಬದ್ಧ ಜೀವನು, ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮನು. ಈ ಅರ್ಥ ಹೇಗುಂಟಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಷೀಯತೆ, ಕ್ಷಯವನ್ನು ಹೊಂದುವ ಅಥವಾ ಶರಣ ಸ್ವಭಾವ ಅಂದರೆ ವಿಕಾರ ಹೊಂದುವ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನ್ ಪರಿಣಾಮ ಹೊಂದೋದು? ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಜ್ಞಾನವಾದದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನವಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಹೇಗಿದ್ದ ಇವನು? ದೊಡ್ಡವನಾಗ್ತಾ ಬೆಳೀತನಲ್ಲ, ಶರೀರ ಬೆಳೀತು 6 ಅಡಿ 7 ಅಡಿ ಅಷ್ಟೇ ಎತ್ತರ. ಆಮೇಲೆ ವಾರ್ಧಕ್ಯ ಎಲ್ಲ ಬಾಗಿತು, ಕಣ್ಣು ಗುಡ್ಡೆ ಎಲ್ಲ ಒಳಗೋಯ್ತು, ತಲೆ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಬೆಳಗಾಯ್ತು, ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಉದುರ್ತು, ಬೆನ್ನು ಬಾಗಿತು, ಎಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ಲಿಲ್ವೋ? ಹುಟ್ಟದಾಗಿದ್ದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇದೆಯೋ ಶರೀರ? ಪ್ರತಿದಿನದಲ್ಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಪರಿಣಾಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆತ್ಮನಿಗೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ವೋ? ಆತ್ಮ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲೂ ಇತ್ತು. ಈಗ 70, 80, 90 ವರ್ಷ ಆಗ್ಲೂ ಅವನ ಒಳಗಡೆನೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ಬದಲಾವಣೆ. ಇದೇನೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ? ನಾನು ಚಿಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಿಂಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಹುಡುಗನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹಾಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಪ್ರೌಢನಾಗಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ? ಅವನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗೇನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶರೀರ ಬಂತು ನಿಮಗೆ? ಇದೇ ಶರೀರ ತಾನೆ. ಸೊ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚ ವಿಕೋಸಗಳು. ಮೊದಲೇನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಗುರುಕೃಪೆ ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಿತು. ಶರೀರ ಬೇರೆ, ಆತ್ಮ ಬೇರೆ. ಆ ಶರೀರದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಆತ್ಮದ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು, ಇದರ ಅರಿವು. ಯಾರು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇವೆಲ್ಲ ವಿವೇಚನೆ. ವಿಕಾರ ಹೊಂದುವ ಸ್ವಭಾವವುಳ್ಳಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಃ ಅಂದರೆ ಜ್ಞೋತ ಏವ ಎಂಬ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಜ್ಞಃ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾತ ಆಗಿರುವವನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಎಂಬರ್ಥ. ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹ ಬೇಡ ಎಂದು ಮಹರ್ಷಿಯೇ, ಯಾರು? ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಮೋಕ್ಷ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಮಾಹು ಜೀವಂತು ಕರ್ತಾರಂ ಗುಣ ಸಂವೃತಂ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವಾತ್ಮನಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅರ್ಥ, ಮುಖ್ಯ ವೃತ್ತಿ. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂಚ ಮಾಂ ವಿದ್ಧಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯೋಹಂ ಎಂದು ಜೀವಾತ್ಮನನ್ನು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞೋಹಂ ಎಂದು ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಜೀವಾತ್ಮನು ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮನುಷ್ಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನು, ಹಾಗೆ ಪರಮಾತ್ಮನೂ ಜೀವನೇ ಅಲ್ಲ, ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಆತ್ಮನು ಎಂಬುದು ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಯಾದ ಅರ್ಥ. ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್. ಎದುರು ಅನೇಕರಿಗೆ ತಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಎಂಬ ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಐಕ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಉಳ್ಳವರೇ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರೇನೋ, ಎಲ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಬಿಟ್ಟವರು ಎಷ್ಟು ಜನ? ಎಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಯೋಗಿಗಳು ಇದರಲ್ಲದವರು ಈ ಶರೀರ ಅಂತಾರೆ, ನನ್ ಶರೀರ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳೋಲ್ಲ ಅವರು. ಇದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಇದು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಬೇರೆ, ಇದು ನಂದು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳೋಲ್ಲ ಅವರು, ಇದು ಅಂತಾರೆ. ಈ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೇತನ ಅಚೇತನಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳ ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ ಇರಬೇಕು. ಚೇತನ ಅದು ಏನೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಅಚೇತನವಾದಂತ ಶರೀರ ಅದು ಹೇಗುಂಟಾಯ್ತು, ಅದರ ಇತಿಮಿತಿಗಳೇನು, ಅದರ ಸ್ವರೂಪ ಸ್ವಭಾವಗಳೇನು, ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಶೂನ್ಯವಾದ ಈ ತನ್ನ ದೇಹ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಜಡ ಅಂತಂದ್ರು, ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ರು. ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು, ಸತ್ವರಜೋ ತಣೋ ಗುಣಗಳದ್ದು, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವಂತಹದ್ದು. ಅದು ತಾನಾಗಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆತ್ಮ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಅವನಿಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಶರೀರ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ. ಹಾಗೆ ದೇಹ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಜಡ ಪ್ರಕೃತಿಗಿಂತಲೂ ಜ್ಞಾನ ಇರುವ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ತಾನು ವಿಲಕ್ಷಣನು ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರಲು ಸಾಧನ ಎಂದು ಭಾವಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಯೋನ್ಯತಾ ಸಂತಮಾತ್ಮಾನಂ ಯೋನ್ಯತಾ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ಕಿಂತೇನ ನ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಚೋರೇಣ ಆತ್ಮಾಪಹಾರಿಣ ಎಂಬ ಭಾರತದ ಆದಿಪರ್ವದ ಶಕುಂತಲಾ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಸಂದೇಹ. ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಯಂತ ಶಕುಂತಲೆಯರು ವೃತ್ತ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಶಕುಂತಲೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯೋ ಅನ್ಯತಾ ಸಂತಮಾತ್ಮಾನಂ ಯೋ ಅನ್ಯತಾ ಪ್ರತಿಪದ್ಯತೆ ಕಿಂತೇನ ನ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಚೋರೇಣ ಆತ್ಮಾಪಹಾರಿಣ ಅನ್ನೋ ಮಾತು. ತಾನು ಭೋಕ್ತವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇಹವು ತನಗೆ ತನ್ನ ಕರ್ಮಾನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಜ್ಞಾನ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಈ ಆತ್ಮ ಅವನು ತಾನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ,
ದೇಹವು ತನಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಅನಿತ್ಯವಾದ ಅನುಭವ ಸ್ಥಳ. ಶರೀರದಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅನುಭವಗಳು ಉಂಟಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಸುಖವೋ, ಈ ಶೀತ ಉಷ್ಣ, ಮಾನ ಅಪಮಾನ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ. ಯಾರಿಗೆ? ಆತ್ಮನಿಗೆ. ಯಾರಿಂದ? ಶರೀರದಿಂದ. ಕೈಯನ್ನ ಕಾವಲೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇಡಿ, ತವೆ ಮೇಲೆ ಸುಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಡನ್ ಕೈ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ಅಂತ, ಅಯ್ಯೋ ನನ್ ಕೈ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತು. ನನ್ ಕೈ ಸುಟ್ಟೋಯ್ತಲ್ಲ, ಈ ಕೈ ಅಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟೋಗೋದು. ಆ ಸಂದೇಶ ಮೆದುಳಿಗೆ ರವಾನೆ ಆಯ್ತು, ಶಾಖ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ತಕ್ಷಣ ಅದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಕೈ ನಿಂದಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿರು ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಪೂರ ಅಂತ. ಶರೀರದ ಒಳಗಿರುವವನಿಗೆ ಈ ಅನುಭವ. ಈಗ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಬಂದವ್ರಿಗೆ, ಅವರು ಆ ಮೊಂಡು ಆಗಿದೆ, ಕೈ ಬೆರಳುಗಳೆಲ್ಲ ತಿಂದೋದಂಗೆ ಎಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೇನೆ ಕುದೀತಾ ಇರೋ ಪಾತ್ರೆ, ಅದನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂವೇದನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ನರಗಳು ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೆನ್ಸೇಷನ್, ಸ್ಪರ್ಶ ಜ್ಞಾನ ಇದೆಯಲ್ಲ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಅದು ಹೋಯ್ತು. ಬಿಸಿನ ತಣ್ಣಗಿರೋದೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ. ಪಾಪಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಪರಿಶುದ್ಧನಾಗಿರುವವನು ಯಾರು? ಆತ್ಮ. ಅವನಿಗೆ ಇದು ಸಾಧನ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಶರೀರ ಮಾಧ್ಯಂ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ. ಯೋ ಅನ್ಯತಾ, ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ ಶಕುಂತಲೆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು. ದೇಹವು ತನಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ, ನಾನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ಅನಿತ್ಯವಾದ ಅನುಭವ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಇದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಶರೀರ. ಇದಂ ಶರೀರಂ ಪರಿಣಾಮ ಪೇಶಲಂ ಪತತ್ಯವಶ್ಯಂ. ಖಂಡಿತ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಬೀಳುತ್ತೆ, ಸಾಯಿತು, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶ್ಲತ ಸಂಧಿ ಝರ್ಝರಂ ಕಿಮೌಷಧೈಹಿ ಕ್ಲಿಶ್ಯಸಿ ಮೂಢ ದುರ್ಮತೆ ನಿರಾಮಯಂ ಕೃಷ್ಣ ರಸಾಯನಂ ಪಿಬ. ಇದು ಶರೀರ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಖರ್ಚಾಗ್ಲಿ, ಮೊದಲಿನ ಯೌವನ ಉಂಟಾಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆನ್ನೆ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಹುಬ್ಬು ಎಲ್ಲ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಕಣ್ಣೆ ಕಾಣಿಸೋಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮಂದು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಿಂದೆ, ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣೆಗೊಂದು ಪಟ್ಟಿ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವನು. ಹಣೆನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ಪಟ್ಟಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಹುಬ್ಬುಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇವನ್ ಕಣ್ಣಿನ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚ್ಬಿಡೋದು. ಈ ಅರ್ಜುನನ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ದ, ಅವನು ನೆತ್ತಿ ಮೇಲಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಬಂದ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದ. ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಣ್ಣಿನ ಗುಡ್ಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ರೂ, ಹುಬ್ಬು, ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ದೃಷ್ಟಿನೇ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ. ವಾರ್ಧಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಇದಕ್ಕೇನು ಆಗಾರ ತೆಗೆದ್ಬೋಣ, ಕಣ್ಣು ಒಬ್ಬನೇ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಸ್ಬಿಡೋದು. ಅತ್ತಾನೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ನೀವ್ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಶರೀರಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಾಗೋದನ್ನ ತಪ್ಸಕ್ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಏನೇನೋ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವ್ದೋ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ, ಏನೇನೋ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಹೋಗೋದೇ ತಾನೆ, ಪರ್ಮನೆಂಟಾ? ಅದರಿಂದ ಶರೀರದ ಸ್ವರೂಪ ತಿಳಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ್ ಕೇಳೋಣ, ಸ್ಥಿರೈಹಿ ಅಂಗೈಹಿ ತುಷ್ಟುವಾಗಂ ಸಹ. ನನ್ನ ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿ, ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಇರ್ಲಿ, ಯಾವ ರೋಗವೂ ಬರದೇ ಇರ್ಲಿ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂತ ಶರೀರದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯು. ಆಯಸ್ಸಿರೋ ತನಕ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನ ಪಡೆದು ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದಂ ಶರೀರಂ ಪರಿಣಾಮ ಪೇಶಲಂ ಪತತಿ ಅವಶ್ಯಂ ಶ್ಲತ ಸಂಧಿ ಜರ್ಜರಂ ಕಿಮೌಷಧೈಹಿ ಕ್ಲಿಶ್ಯಸಿ ಮೂಢ ದುರ್ಮತೆ ನಿರಾಮಯಂ ಕೃಷ್ಣ ರಸಾಯನಂ ಪಿಬ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡು. ಇದು ಜೀರ್ಣವಾಗಿ ಹೋಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ತಲುಪು ಬಿಡು. ಇದೊಂದು ದೋಣಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಅಂಬಿಗ ಅವನಿದ್ದಾನೆ. ಇದೊಂದು ವಾಹನ ನಮಗೆ, ಆತ್ಮದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಹಾದಿ ದಾರಿ, ಅದನ್ನ ಸಾಧಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ. ಅದು ಬೀಳೋಕ್ ಮೊದಲು ನಾವು ಆ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ತಲುಪಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ದೋಣಿ ಇದೆ, ಅಪಾರವಾಗಿದೆ, ಈಗ ಧರೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಧರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಂಸಾರದ ಈ ಪಾರದಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಮೋಕ್ಷದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮೊಸಳೆಗಳಿದೆ. ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ತಡ, ಜಯದ್ರಥ ಜಲ, ಗಾಂಧಾರ, ನೀಲೋತ್ಪಲ, ಜ್ಞಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಈ ರಣ ನದಿಯನ್ನ
ಕೈವರ್ತಿಕ ಅಂದ್ರೆ ದಾಟ್ಸೋ ದೋಣಿಗ, ಅಂಬಿಗ, ಅವನು ಕೇಶವ, ಅವನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗಿ ಅದು ತೂತಾಗಿ ನಾಶವಾಗೋಕ್ ಮೊದಲು ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ತಲುಪಿಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕಿರುವುದು ಶರೀರ. ಧರ್ಮ ಸಾಧನೆಗೆ ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರವನ್ನು ಬರೀ ಆತ್ಮ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ? ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಶರೀರ ಬೇಕು. ಆ ಶರೀರವೇ ನಾನು ಅನ್ನೋ ಭ್ರಮೆ ಇರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಶರೀರವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಅಯ್ಯೋ ಶರೀರ ನಮ್ದು. ಶರೀರದ ಪೋಷಣೆಯೇ ಜೀವನದ ಪರಮ ಗುರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ವಿವೇಕ, ಶರೀರದ ಬಗ್ಗೆ, ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರುಮಾಲು ನನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅನಿತ್ಯವಾದ ಶಿರಸ್ಸಿಗೆ ಆಗುವ ರುಮಾಲನ್ನ ತನ್ನದು ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ದೇಹಾತ್ಮ ಭ್ರಮ ಇರುವ ಹಾಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಅದು ನಂದು, ಈ ಶರೀರವೇ ನಿಂದಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ರುಮಾಲ್ ನಿಂದ ಪೇಟ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಮನುಷ್ಯ, ನಾನು ಸ್ಥೂಲವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ, ಅಥವಾ ನಾನು ತುಂಬಾ ಕೃಶ, ನೀವು ಕೃಶನ. ಆತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ ಸ್ವರೂಪ ಇದು? ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದಷ್ಟೇ. ದಪ್ಪಗಿರೋನು ಸಣ್ಣಕ್ಕಾಗ್ಬೋದು, ಹಣ್ಗಿರೋನು ದಪ್ಪಗೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಭ್ರಮೆ ಅಂತ ತೋರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇದು ನನ್ನ ಶಿರಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ತಾನು ಶಿರಸ್ಸಿಗಿಂತ ಬೇರೆ ಎಂದು ತೋರಿ ಹೇಗೆ ಭ್ರಮ ನಿವೃತ್ತಿಯೋ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇದು ನನ್ನ ತಲೆ. ಇದು ನನ್ನ ತಲೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಲೆ ಬೇರೆ, ನಾನ್ ಬೇರೆ ಎನ್ನುವುದರ್ಥ ತಾನೆ. ಇದು ನನ್ನ ಕೈ ಗಡಿಯಾರ. ಕೈ ಗಡಿಯಾರವೇ ನಾನು, ಇದು ನಂದು. ಸರಿ, ಇದು ನಾನು ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಸಾಧ್ಯನೋ? ಆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ? ಎಲ್ಲ ನಂದು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಅದನ್ನ ತಿಳಿಯಿರಿ, ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಎಲ್ಲ. ನಾನೇ ನನ್ನವನಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಸರಿಯಾದ ಜ್ಞಾನ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ನಾನು ಅನ್ನೋನು ಯಾರು? ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರೀರ. ಶರೀರ ಶರೀರಿ ಸಂಬಂಧ ಹೇಗೆ ಈಗ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೂ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಶರೀರಕ್ಕಿದೆಯೋ, ಇದೇ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋ ಶರೀರ ಇರೋಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಶರೀರ ಈ ಆತ್ಮ. ಅವನಿಲ್ಲದೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಆ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲದಂತ ಶರೀರ, ಶವ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅನ್ವಯ. ಬಾಡಿ ಸೋಲ್ ರಿಲೇಷನ್, ಶರೀರ ಶರೀರಿ ಭಾವ, ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳಿದ್ರೆ ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ತಿಳಿದಂತೆ ಅಂತ. ಇದು ರಾಮಾನುಜರು ತೋರಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ. ಭ್ರಮ ನಿವೃತ್ತಿ. ತಾನು ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದರಿಂದ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮ ನಿವೃತ್ತಿ. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ನೋ ಏನೋ, ಇವರಿಗೆ ತ್ರಿಕಾಲ ದರ್ಶನ ಯೋಗದಿಂದ ಸಿದ್ಧಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ಬಲ್ರು. ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾದ ತಕ್ಕ ಉಪಾಸನೆಗಳು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಆಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ದು ಬರೀ ಈ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೆ. ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ ರಾಮಾನುಜರು. ಇದಂ ಶರೀರಂ ದೇವೋಹಂ ಮನುಷ್ಯೋಹಂ ಸ್ಥೂಲೋಹಂ ಕೃಶೋಹಂ ಇತಿ ಆತ್ಮನ ಭೋಕ್ತ್ರಾ ಸಹ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೇನ ಪ್ರತೀಯಮಾನಂ ಭೋಕ್ತುರ್ಹೋ ಆತ್ಮನೋ ಅರ್ಥಾಂತರಭೂತಸ್ಯ ಭೋಗಕ್ಷೇತ್ರಮಿತಿ ಶರೀರ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ವಿದ್ವಿಃ ಅಭಿಧೀಯತೆ. ಏತತ್ ಅವಯವಶಃ ಸಂಘಾತ ರೂಪೇಣ ಚ ಇದಂ ಅಹಂ ವೇದ್ಮಿ ಇತಿ ಯೋ ವೇತ್ತಿ ತಂ ವೇದ್ಯಭೂತಾದ್ ಅಸ್ಮಾದ್ ವೇದಿತೃತ್ವೇನ ಅರ್ಥಾಂತರಭೂತಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಇತಿ ತದ್ವಿದಃ ಆತ್ಮ ಯಾಥಾತ್ಮ್ಯ ವಿದಃ ಪ್ರಾಹುಃ. ಯದ್ಯಪಿ ದೇಹ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಘಟಾದ್ಯರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ವೇಳಾಯಾಂ ದೇವೋಹಂ ಮನುಷ್ಯೋಹಂ ಘಟಾದಿಕಂ ಜಾನಾಮಿ ಇತಿ ದೇಹ ಸಾಮಾನಾಧಿಕರಣ್ಯೇನ ಜ್ಞಾತಾರಂ ಆತ್ಮನಂ ಅನುಸಂಧತ್ತೆ. ತಥಾಪಿ ದೇಹಾನುಭವ ವೇಳಾಯಾಂ ದೇಹಮಪಿ ಘಟಾದಿಕಂ ಇವ
इदमहं वेद्मि इति वेद्यतया वेदिनानुभवतीति वेदितुः आत्मनो वेद्यतया शरीरमपि घटादिवत् अर्थान्तरभूतम् तथा घटादेरिव वेद्यभूतात् शरीरादपि वेदिता क्षेत्रज्ञोऽर्थान्तर भूतः सामानाधिकरण्येन प्रतीतिस्तु वस्तुतः शरीरस्य गोत्वादिवत् आत्मविशेषणतैकस्वभावतया तदपृथक् सिद्धेरुपपन्ना तत्र वेदितुः असाधारणाकारस्य चक्षुरादिकरणविषयत्वात् योगसंस्कृतमनोविषयत्वाच्च प्रकृतिसन्निधानादेव मूढाः प्रकृत्याकारमेव वेदितारं पश्यन्ति तथा च वक्षन्ति उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ಜ್ಞಾನಚಕ್ಷುಷಃ ಇತಿ. ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯ. ಈ ಭಾಷ್ಯದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಅತಸಿ ಪುಷ್ಪಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರಶೋಭಿತಂ ರತ್ನಕಂಕಣಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರನಿಭಾನನಂ ವಿಲಸತ್ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಮಂದಾರಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾಮಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಜದ್ವಂದ್ವಂ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಗಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವರಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮಗತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋ ಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಶ್ರೀ ವಿಜಯ ರಾಘವಾಚಾರ್ಯಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.